सुरजीत हांस साहब इस गल नूं कहंदे ने कि ये गल गौर करन वाली है कि भाई गुरदास जी गुरु अर्जुन पातशाह की शहादत तक ये मनते ने, जो तक शहादत नहीं हुई, कि सिखां नूं हलीम होना चाहिए। निमरता सिख दा पहला गुण है, मीरी गुण है। और वो कहते हैं कि शहादत तो बाद दियां उन्हां दियां वारां दे विच एक फैसला कुन खाड़कू सुर सामने आउंदी है कि बई हुण पंथ जिस मुकाम दे उत्ते खड़ा है, तुहाडी साम्राज दे नाल टक्कर हो चुकी है हुण। और गुरु हरगोबिंद जी ने मीरी और पीरी दियां दो तलवारां पहन लईआं ने, तो उस तो बाद दी जिहड़ी उन्हां दी रचना है वो इस किस्म दी एक मिलिटेंसी दे नाल ओत-पोत है। जोश भर रहे ने नवे हालात दे विच तुसीं उस नूं किस तरह दे नाल अगे वधा रहे हो, किहड़े नवे एंगल उहदे विच लिया रहे हैं। ये वो वेला भी है जदों कि जिस नूं भाई गुरदास जी ने मीणे आख्या, जिहड़ी कि इत्थे परमार्थ प्रणाली के तौर के उत्ते असीं उन्हां नूं टैक्नीकली परमार्थ प्रणाली के व्याख्याकारां वजों याद करते हैं। मीणे वो आखे गए जिहड़े कि गुरु परिवार दे विचों अपना गुरगद्दी दे उत्ते हक समझते हुए गुरु अर्जन साहब और गुरु हरगोबिंद साहब जी दे पैरलल अपनी जिन्हां ने गुरगद्दी एस्टैबलिश की थी। ये देखण वाली गल है कि जिहड़ा भाई गुरदास जी का एम्फसिस है कि वो गुरजोत की कॉन्टीन्यूटी की गल करते हैं कि इक्को ही जोत है जिहड़ी गुरु नानक साहब तो इन्हां परवर्ती गुरुआं तक आ रही है, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद जी। इस लिहाज दे नाल वो इस लैजिटिमेसी नूं परपक्क करते हैं कि ये ऑथेंटिक परंपरा है। इहदे विच जिवें बहुत सारियां थावां दे उत्ते असीं गल करते हैं कि भाई गुरदास जी गुरु नानक साहब दे आशे नूं बहुत थावां दे उत्ते स्पष्ट करते हैं। इस किस्म की जुबान च लिखते हैं कि वो लोकां दे नज़दीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जदों कीर्तन हुंदा सी या बाबा नानक जदों अपनियां उदासियां ते निकलते ने मरदाने नूं नाल लैके, तां उहदे बाबत तुसीं ये देखो कि किस किस्म की लैंगुएज दे विच भाई गुरदास दो सतरां ही मैं इत्थे आखूँगा कि बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई, चढ़िया सोधण धरत लुकाई। चढ़िया सोधण धरत लुकाई एक किस्म दे जंगजू मुहावरे दे विच कि बाबा नानक ये देखो कि किस किस्म दी एक विचार धारक या विचारां दी लड़ाई दे लई अगे जा रहे हैं। ये गल गौर करन वाली वैसे भी है कि बाबा नानक दा सब दे नाल जिहड़ा संवाद है वो इस करके है कि असीं अपने नुक्ते नूं स्पष्ट कर सकीए कि असीं की कह रहे हैं। जिहड़ियां उस दौर दीयां होर प्रणालियां चल रहीआं ने उहदे नाल जिहड़ा बाबा नानक दा संवाद है उहनूं भाई गुरदास किहड़ी लैंगुएज दे विच आम लोकां तक लैके जांदे ने। इहदे अंदर कोई खास औखी ये गल नहीं है। और भाई गुरदास दीयां वारां अपनी केंद्री पंजाबी दे इस्तेमाल दे लई भी जाणीआं जांदियां ने। जदों कि भाई गुरदास की जिहड़ी होर रचना है कबित ने जां सवैये ने वो साध पाखा च ने, ब्रजी दे विच ने, संस्कृत दे बहुत नेड़े ने, वो बहुत कठिन ने पढ़ने। जदों कि जिहड़ियां उन्हां दीयां वारां ने और वार दे विच इस गल दे उत्ते भी सानूं गौर करन दी लोड़ है कि वार दे विच व्याख्या हो रही है सिख सिद्धांत दी, गुरबाणी दी ते होर मसलियां दी। वार कदों लिखी जाती है? दो योद्धियां दा जदों टकराव हुंदा है, दो दलां दे विच जदों लड़ाई हुंदी है, तां तुसीं अपनी धिर नूं जोश नूं या तुसीं उस पूरे रण दे माहौल नूं, एक जंग दे माहौल नूं तुसीं अपनी इस फॉर्म दे विच निभाउणे हो। इहदा मतलब यह है कि भाई गुरदास इस सारे प्रोजेक्ट नूं, सिੱਖੀ ਦੇ इस सारे दे सारे मामले नूं एक बड़ी गंभीर
ਚਿੰਤਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਦਕ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਾਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਚੂਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਜਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸੀ ਪ੍ਰੌੜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਤਰਬੱਧ ਜਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗਲੋ ਹੈ ਇਸ ਖਾਸ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਛੰਦਬੱਧ ਇੱਕ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗੂੜ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣੀ ਅਨਿਵਾਰੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਂ ਪਕੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰਮਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਘਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰਭ ਗੰਜਨੀ ਟੀਕਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਘਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਗਰਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਾਈਨਲ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਟੀਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨਿਰਲਿਪਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਏਕਾ ਏਕੰਕਾਰ ਲਿਖ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਊੜਾ ਓੰਕਾਰ ਪਾਸ ਬਹਾ ਲਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਨਿਰਭਉ ਭਾਲਿਆ, ਨਿਰਵੈਰਹ ਜੈਕਾਰ ਅਜੂਨ ਅਕਾਲਿਆ, ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਪਾਰੰਗ ਜੋਤ ਉਜਾਲਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਾਲ ਬਹਾ ਲਿਆ ਕਿ ਏਕਾ ਏਕੰਕਾਰ ਹੈ, ਊੜਾ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਏਕੰਕਾਰ ਔਰ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਹਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣ ਕਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਪਰਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਰਾਣਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਰਾਣਿਕ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਨਿਰਮਲੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਡਾ ਜਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਰਗ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੰਜਵਾਂ ਵੇਦ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, 4 ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਚਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਹੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਵੇਦ ਹੈ। ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਰਜਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੀਤਾ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਮਾਨੇ ਔਜ਼ਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਥੈਂਟਿਕ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ, ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਵਿਆਖਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਉੱਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਿਆਖਿਆ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਰਕਤੀ ਔਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਵੀ ਬਣਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੂਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਐਕਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਭਾਅ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੰਮ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵੱਲ ਐਮਫੈਸਿਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵੱਲ ਐਮਫੈਸਿਸ ਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਜੈਲਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਖਿੱਚਤੂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਪਰਦਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਉਦਾਸੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੰਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡੇਰਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 4 ਧੂਏਂ ਅਤੇ 6 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਨਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਮੌਖਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਰਿਹਾ। ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਮਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਨਿਰਮਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਿਖੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੇਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਧ ਭਾਖਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਹੋ, ਸਾਧ ਭਾਖਾ ਜਾਂ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗੂੜ ਪਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਨੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਣ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬ੍ਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਵਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਰਣਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ, ਸੰਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਿਦਵਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਹਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਤਬਕੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੰਗਜੂ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗੀਰਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀਆਂ,
ਉਦਾਸੀ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਹੋਰਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਰਦੇ ਹੈ, ਅੰਜੁਮਨ-ਏ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 11-12% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਜੁੜਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿੱਢਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 4 ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਚਾਰੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਐਂਫਸਿਸ ਵੀ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟ ਸਨ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਔਰ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਥਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਵਿਆਕਰਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਧੀਵਤ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰੰਗਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਕਮਾਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਂਧੀਅਨ ਦੌਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਗਾਂਧੀਅਨ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਸੱਤ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰਤਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰੋਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਚੂਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ, ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਥੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਿੱਕੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਮਾਈ ਬਿਲਵਡ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਔਰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਵੀਏ ਲੈ ਕੇ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਬਦਲੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਉਦਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਿਰਮਲਾ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਲੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਨਾਲ। ਵਾਪਸ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਪਰ ਸਿੱਖੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਬਣਨ, ਇੰਟਲੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੋ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲੇ ਨੇ ਕਿਆ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਕਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਲਗਭਗ 4000 ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਔਰ ਹਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਨਿਰਮਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਪਰਦਾਈ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਔਰ ਫਿਰ ਫੁਟਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 8 ਵਾਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਠ ਉਸੇ 8 ਵਾਲੀਅਮਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੋ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਰਡ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ,
ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਰੀਡ ਦਾ ਲਾਈਨਸ, ਰੀਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਈਨਸ, ਰੀਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਲਾਈਨਸ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੀਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ।